شروع میں سوچ تھی کہ ہم ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے، پھر چونکہ باقی پارٹیوں کا فیصلہ اس معاملے میں تھا کہ نہیں ہمیں پوری ٹرم کرنی چاہیے، اب سب یکسو ہیں کہ ہم یہ جو 14 مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں گے۔ حکومت مدت پوری کرے گی، پھر انتخابات میں جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ لیگی سینیٹر سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا موقف تھا انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن کی طرف جائیں، لیکن اتحادیوں کا اتفاق ہے کہ حکومت 14 ماہ پورے کرے گی۔ پی ٹی آئی کو اپنے دور میں عوام یاد نہیں تھے، اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، قوم کی حالت بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، ہم کب تک چین اور سعودی عرب سے مدد مانگتے رہیں گے۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور گیس کی قیمتیں انہوں نے یکایک قیمتیں کم کر دی۔ 3.5 سال تو ان کو یاد نہیں آیا کہ ہم کوئی غریب عوام کو، بیوہ یتیم کے لیے کچھ ہم کام کر سکیں، کچھ ان کو ریلیف دے سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کے الیکٹرک کے وفد کی ملاقات، نیپرا سے متعلق حل طلب مسائل سے آگاہ کیا، بتایا مسائل حل نہ ہونے سے کراچی کے صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی نہیں ہو پا رہی۔ وزیر اعظم نے 3 ماہ میں کے الیکٹرک کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی، شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا بھی حکم دے دیا۔ کراچی کے لیے بجلی 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا 4 جولائی کو سماعت کرے گا، اضافے سے صارفین پر 22.5 ارب 65 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وابڈا اور ڈسکوز کے 80 لاکھ صارفین کو مفت بجلی کی فراہمی کا انکشاف، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی سفارش کر دی، سیکریٹری پاور ڈویژن نے بھی کوتاہیوں کو تسلیم کیا، جب 80 لاکھ صارفین کو بجلی مفت دیں گے تو لاگت کیسے پوری ہوگی، چیئرمین پی اے سی کا کے الیکٹرک کے سی ای او کی غیر حاضری پر اظہار برہمی، آئندہ اجلاس میں نہ آنے پر گرفتاری کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اغوان قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند کو ٹیلی فون، زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، کہا پاکستان مشکل گھڑی میں اخوان بھائیوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہے، زخمیوں کو پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کی سہولت دیں گے، غلام خان اور انگور اڈا سرحدی کراسنگ پوائنٹس کو کھول دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس پھر سپیڈ پکڑنے لگا، ملک میں مثبت کیسز کی شرح 2% سے اوپر چلی گئی، تاہم 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، 309 نئے کیسز رپورٹ، شرح 2.22% ریکارڈ۔ ہم نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے، اس سے پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے۔ ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، شوگر کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے، پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے ہیں۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، معیشت بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا ہم شوگر ملز اور امیروں پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، پچھلی حکومت چینی کی قیمت کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی تھی، شہباز شریف نے آتے ہی گھی اور آٹا سستا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، یہ پی ڈی ایم آئی ایم ایف بن چکے ہیں، بلاول بھٹو وزیر برائے سیر و سیاحت بنے ہوئے ہیں، حکومت نے خود ہی این آر او لے لیا ہے، حکومت بتائے نئے انتخابات سے کیا خوف ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان، پی ٹی آئی نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی خدمات حاصل کر لی۔ اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ وہ پارٹی ایز اے ہول جو ہے وہ بھی بین ہو جائے گی، پھر اس کا طریقہ ان کو شاید دوبارہ ہماری وکالت کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی نام تبدیل کر کے تو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی
के साए तले आकर अपनी एक्टिविटीज को फिर शुरू करें तो वो और बात है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। ममनुआ फंडिंग पर पीटीआई कौमी धारे से बाहर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा पाबंदी लगने से तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इस मुल्क की मईशत के साथ जो खलवाड़ हुए और ये पिछले दौर में हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों के साथ जो सलूक किया गया और उसके जो खमियाजा भुगता इस कौम ने कि इस मुल्क में सरकारी मुलाजम ने फैसले करने छोड़ दिए, प्रोक्योरमेंट बंद हो गई, अरबों डॉलर्स के सौदे जो थे वो नहीं किए गए। 3.5 साल कौम से खिलवाड़ किया गया। सबने देखा गुज़िश्ता हुकूमत ने तवानाई का मुआहदा ना करके ज्यादती की। मुआहदे ना होने की सजा हम भुगत रहे हैं। सेनेट इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। कहा साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। सब जानते हैं माशी तबाही रातों रात नहीं हुई। हमारी मईशत जो है इस वक्त बड़ी ही तकलीफदेह मराहल पे है। ये खबरें अच्छी तो सिर्फ ये है कि हम डूबने से बच गए, हम डिफॉल्ट से बच गए। और मैं इसको समझता हूँ कि हमें अपना परमानेंट इसको हल देखना पड़ेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल खराब है लेकिन हम डूबने से बच गए। नून लीग के रहनुमा कैसर अहमद शेख की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले हम बार बार IMF के पास जाते हैं, चीन से इमदाद नहीं कर्जा आ रहा है, हम मजीद कर्ज में डूबते जा रहे हैं। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को इंतखाबी निशान लोटा अलॉट किया जाए। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुला खत लिखकर सिफारिश कर दी। कहा इस कसीरुल जमाती इत्तेहाद के लिए लोटा मौजू तरीन इंतखाबी निशान है। पीटीआई अरकान अपने इस्तीफों की तस्दीक से मुसलसल इनकारी। इस्तीफों की तस्दीक न होने पर स्पीकर ने फाइल दाखिले दफ्तर कर दी। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फौरी तौर पर अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। गिलगित में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 अफराद की मैयतें रात गए कराची पहुंचा दी गईं। मैयतें जिना एयरपोर्ट से एधी सर्द खाने मुंतकिल। जाँ बहक अफराद लियाकताबाद डाकखाना के रिहायशी थे। पेशावर एयरपोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी में 17,91,000 सऊदी रियाल भी शामिल। मुलजिम को कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। सजावल के करीब गांव में 3 साल की 2 बच्चियां तालाब में डूबकर जाँ बहक। दोनों की लाशें निकाल दी गईं। लड़कियां जुमेरात की शाम को लापता हुई थीं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में शौहर ने मकान के तनाजे पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला ने मकान बेचने से रोकने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर लिया था। सुवात के इलाके सैयदगई में बर्फबारी में 4 चरवाहे लापता हो गए। 1 की लाश बर्फ से निकाल ली गई। 3 की तलाश जारी। मॉनसून सीजन का बाकायदा आगाज 2 जुलाई से होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। आजाद कश्मीर और कोहिस्तान में बर्फबारी। सयाहती मकाम नूरी टॉप पर फंसे 500 से जायद मवेशी हलाक हो गए। बर्फ में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला 3-6 के तनासुब से सुनाया। कहा कि अवाम के दरमियान असलहा लेकर जाना अमरीकी शहरियों का बुनियादी हक है। अमरीकी सदर जो बाइडन का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा फैसला अकल और आइन दोनों से मुतसादम है। बरतानिया में 40,000 रेलवे मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। ट्रेनों का पहिया जाम। लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफ साथियों की बहाली का मुतालबा। बरतानिया में अफराद ज़र की शरह 9% तक पहुंच चुकी है। बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में फिजाई कंपनियों के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। सैकड़ों परवाजें मनसूख। ब्रसल्स में पायलट्स और केबिन क्रू की तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ हड़ताल जारी।
यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की राह हमवार। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में यूक्रेन को यूनियन का हिस्सा बनाने के हक में वोट मिल गया। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की का खैर मकदम, कहा यह यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में एक मुनफरिद और तारीखी लम्हा है। अमेरिका का यूक्रेन और तुर्की के दरमियान अनाज मुआहदे का खैर मकदम। जॉन किर्बी कहते हैं अमेरिका यूक्रेन से अनाज खरीदने पर तुर्की का खैर मकदम करता है। अमेरिका इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन से अनाज हासिल करने के लिए काम कर रहा है। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा महमूद आफंदी 93 साल की उम्र में दार फानी से कूच कर गए। वो इस्तांबुल के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। महमूद आफंदी ने इस्लामी इक़दार की बहाली के लिए ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।